बाणी स्वामी जी महाराज वचन 31वां शब्द 8वां। गुर को ऊपर ऊपर से गाता, गुर को दिल पीतर नहीं लाता, गुर को ऊपर ऊपर से गाता, गुर को दिल पीतर नहीं लाता। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। संत जो कुछ साढ़े दिलों च हुंदा है, जिद्दां असीं कुछ समझदे हां, वो बाणी विच लिखदे है। क्यों लिखदे है? साडी मजबूती वास्ते। जिहदे अंदर सतगुर दे बचन हुब जाण, बाणे च लिखिया है, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। सुन गुर वचन मन तीर लगैया। जिहड़ा प्रेमी है उसनों तीर वर्गा वचन लगदे है, उन्होंने समझ आ जाती है। कई बार अगे दस्या कि राजा पीपा 12 राणियां सियां उसदियां, दुनिया की ऐशो अशरत विच बड़ा रुझा है। उहदे शहर दे विच कोई साधु आए, साधुआं दी मंडली शब्द बाणी पढ़ते सन। उसनों भी दिल च शौक आया, उन्हां साधुआं नूं मंगाया अपने राज महलों विच, शब्द बाणी पढ़ानी शुरू कर दी, लंगर लवा दिते। तब्दीली मन की होंदी है, बंदे का सिर्फ कांडा ही बदलना होंदा है। जदों उन्होंने शब्द पढ़े, यही बाणी विच आया कि राज पाठ जिहड़ा है, जदों असी जाना है कल्ले जाना, साडे नाल राज पाठ नहीं जाना, साडे नाल फौजां नहीं जानियां, असी कल्ले आए और कल्ले जाना है। जदों उन्हें शब्द पढ़े, राजे दे दिल विच कुछ शब्द खुभ गए। इतना ध्यान हो गया कि दुनिया का ख्याल जिहड़ा राज पाठ दा छड्ड दिता ते बाणी वाल ख्याल हो गया। रोज़ उन्हां संतां दी बाणी सुननी जो शब्द बाणी पढ़ते सी साधु। उन्हां अगे अर्ज की कि मैनू कोई सिक्ख्या दिओ, मैनू कोई नाम दान बख्शो, मेरी कल्याण हो जाए। जिहड़ा उन्हां दे विच मुखी साधु सी, उसने कहा, राजन असी नहीं तैनूं सिक्ख्या दे सकते, सिक्ख्या देण वास्ते कांशी विच बैठा है, वो कांशी विच बैठा है रामानंद, स्वामी रामानंद, वो तुहानूं सिक्ख्या देगा। राजा घोड़े फौजां लैके, अपने हाथी लैके, बहुत सारा अमला फैला धन पदार्थ लैके तुर पिया। बाहर जाके डेरा ला लिया। किसी हथ सुनिया भेजिया कि राजा पीपा आया, तुहानूं मिलना चाहुंदा है। अगों रामानंद, स्वामी रामानंद ने कहा कि भाई वो राजा है, असी गरीब हाँ, साडा उहदा मेल नहीं हो सकता।
ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਲੇਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੇਤਾ ਸਭ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਕੀਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਦੌੜ ਦਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਚਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। गुर को ऊपर ऊपर से गाता, गुर को दिल पीतर नहीं लाता, गुर का दर्शन बाहर से करता, चित्त में दर्शन कभी न तरता। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी बार बार दर्शन करते हैं, अपने चित्त दे अंदर नहीं बसाउंदे। जे अपने अंदर उन्हां दे बचन बसा लईए
तो साड़ा जल्दी तो जल्दी काम हो सकता। कई बार अगे भी दसिया है कि तुलसी साहब जी एक मेले विच गए। तुलसी साहब का ध्यान होया कि जे सारा मेला मेरे वाल देखे तो सारिਆਂ ਨੂੰ सचखंड लै जाइए। संतां दी मौज होंदी है, किसे नहीं देखिया, लोग यही कहन के कोई बुढ़ा जिहा जा रहा है। एक कंजरी सी जिहड़ी अपना पेशा छड्ड के साधुआं संतां दी संगत करदी सी। उसने नज़र भर के देखिया तो उन्होंने कोई नोखा ही शक्ल नज़र आई, तो दिल विच उसने मन्निया कि या ये खुद खुदा है तो या खुदा का प्यारा है। ये दिलों मन्निया। उधर तुलसी साहब ने भी ध्यान किया, जो बाणी च भी लिखिया है, नानक नज़रों नज़री निहाल। जब उधर नज़र की वो लड़की लोट पोट हो के जमीन ते गिर गई, सुरत सचखंड पहुँच गई। तुलसी साहब ने फरमाया कि एक लड़की सारे मेले च उतरी। साड़ा ख्याल सी कि सारे मेले नूं अपने सचखंड लै चलीए, पर एक लड़की ने देखिया जिन्हें दिलों मन्निया। इस वास्ते हज़रत बहू साहब ने भी अपनी बाणी च लिखिया है कि तुम्हें जिहड़े है तरबूजे नहीं हो सकते, चाहे मक्के का हज भी कराइए। कागां दे बच्चे हैंसे नहीं बन सकते, चाहे मोतियां चोग जगाइए। सप्पां दे पुत मित्र नहीं होंदे, चाहे चुड़ियाँ दुध पियाइए। कौड़े खूह बहु मिठे नहीं होंदे, चाहे सै मणा खंड पाइए। भाई जिन्हां दे अंदर वो काफर वसदा है, वो मन दे आखे लग के दुनिया दे गलत काम करते हैं। उन्होंने जिन्ना मर्जी समझाओ, जिन्ना मर्जी उन्होंने नाल सिर खपाई करो, लेकिन उन्होंने असर होंदा ही नहीं। वो अपनी लैन नूं नहीं छड्डदे। स्वामी जी महाराज जो बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। अगर साढ़े अंदर जे उन्होंने बचन, महापुरखों के वचन बैठ जान, तो समय पर पता लगेगा कि कितना फायदा होता है। ये सानू स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे हैं, ये सानू एक सिक्ख्या दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ जी। गुर का दर्शन बाहर से करता, चित्त में दर्शन कभी न तारता। काज तेरा कैसे होवे पाई, ऊपरी गुर संग लगन लगाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, तेरा काज किस तरह होएगा जब तेरी ऊपर ही ध्यान है तेरा विच गया ही नहीं, तो तेरा काज किदां होएगा। तुसी दुनिया दे विच देखो, ज़्यादा सी खेतीबाड़ी बीजदे हैं, जिहड़ा दाना उपर रह जाता है वो उगदा नहीं, उन्होंने कोई फल नहीं लगता। जिहड़ा दाना जमीन 'च चला जाता है वो एक दाने दे कई दाने बन जाते हैं। इस वास्ते साड़ी उपरली जिहड़ी प्रीति है, इहदे नाल साडा काज नहीं हो सकता। जो स्वामी जी महाराज फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। ये सानू एक बहुत बड़ी सिक्ख्या दे रहे है, सानू समझा रहे है
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुर संग लगन लगाई, पीतरी ताने और मान बिराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। भीतरी तन और मान विराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा, पीतरी काम और क्रोध बसाए, ऊपरी शील सीमा दिखलाए। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਅੱਗ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। भीतरी काम और क्रोध बसाए, ऊपरी शील सीमा दिखलाए, भीतरी लगन ना गुर से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पाजी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਤੇਰੀ ਲਗਨ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਲਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ,
ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਪਰਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਆਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਨੇ ਮੀਣੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। हाँ जी। पीतरी लगन न गुर से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पाजी। गुर कस तेरे होए सहाई, शब्द की प्रीत ना अंतर आई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे है, भाई सतगुर तेरे सहाई किस तरह होणगे, तेरे अंदर शब्द की प्रीति नहीं आई, वो शब्द की तू लज्जत नहीं लई, शब्द की कमाई नहीं की। जब तू शब्द की कमाई करदा ही नहीं तो सतगुर दे नाल तेरा प्यार ही नहीं, सतगुर सहाई किस तरह होणगे। बाणी च लिखिया बिन गुर बिन करनी छुटे न खान का फिरना। सानू करनी जरूर करनी चाहिए। असी बहुत सारी किसी दुकान के उत्ते लखां रुपए का सौदा पा दईए, जे ना बैठांगे तो उत्थों की बट्टांगे, असी कोई प्राउड सानू मिलेगी। अच्छी जमीन असी लै लवांगे, जे मेहनत ना करांगे तो की उहदे विचों लवांगे। हर चीज़ की मेहनत करना पैंदी है। जो मुरशद सानू दसे सानू उहदी भी मेहनत करना पैंदी है। मेहनत दे बिना इस तरह हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, जे किसी नूं धन किसी राह विचों लभ जाए तो राह विच ही जुआड़ जूड़ के आ जाता है घर, पर जिसने कमाई की होवे, मेहनत की है, वो नहीं जुआड़दा, वो फजूल नहीं जुआड़ेगा, वो सोच के लाएगा, जिथे भी लाएगा सोच के लाएगा। इस वास्ते कि साड़ी जिहड़ी मेहनत है, इस मेहनत नूं असी फिर जुआड़दे नहीं तो जिहड़े असी उपरली मेहनत करते हैं, कोई किसी नूं सराफ दे दिता, साड़ी मेहनत जिहड़ी माड़ी मोटी हो गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ चला जाती है। और कुछ करांगे फिर वो मेहनत साड़ी जिहड़ी चला जाती है। हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि शब्द व्यासी महापुरख जिहड़े है वो किसी नूं सराफ नहीं देंदे, किसी नूं जरूरत ही नहीं उन्हां नूं सराफ देण दी। वो क्यों अपनी कमाई नूं घटाण, की जरूरत है उन्हां नूं अपनी कमाई नूं घटाण दी। साड़ियाँ कमाइयाँ इदां बर्बाद हो जांदियां ने। असी जिहड़े उछे घड़े होने आ, असी छलक जाने आ, जिहड़े भरे होंदे आ वो नहीं छलकदे। जदों महाराज नूं ना उत्थों कढ़ दिता ही नाथां ने कढ़ दिता ते गुरु साहब जी गए तीसरी पातशाही, देखिया उत्थे लभे नहीं, कित्थे गए गुरु साहब। लोगों ने कहा भी इन्हां लोगों नाथां ने
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਤੇ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਬੱਦਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮੀਂਹ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਆ ਘੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਛਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਲਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਲਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਲਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਲਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜੋ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਓ, ਬਾਲਣ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਓ ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੰਝੂ ਪਾਏ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਖੜਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਰਗਾਸਨਾਂ ਚਲਾ ਗਈਆਂ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠਾਕਰ ਦੇ ਉਹੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮੈਂਤਰ ਤੈਂਤਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਏ। ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੁੰਬ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਾਓ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਦਰ ਪੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਸਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਸ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਅੰਤਰ ਆਈ। कौन बिद कहूँ तोहे समझाई, भाग कुछ ओछा ही तै पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मैं किस विधि नाल तैनूं समझावां, किस तरीके नाल समझावां। तेरा भाग कुछ उच्छा ही नज़र आता मैनू। तेरा ऐसा कर्म ही नहीं कि तू समझ जावे। भाई उच्छा भाग जिहदा हुंदा वो समझ नहीं सकता, उन्होंने पता नहीं लगता। उच्छी चीज़ कोई भी काम नहीं आ सकती। उच्छा कोई कपड़ा वो काम नहीं आउंदा, उच्छी लकड़ कोई वो काम नहीं आउंदी। हर एक चीज़ जिहड़ी है वो काम नहीं आउंदी है। इसे तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं ते तेरा मुकम्मल भाग नहीं है, उच्छा है भाग तेरा। हाँ जी। कौन बिद कहूँ तो है समझाई, भाग कुछ ओछा ही तै पाई। भागां नूं बनाउण वास्ते सानू कहते ने कर्म करना। करन दा नां कर्म है। कर्म अपने आप नहीं आउंदा, जिहड़ा बंदा करेगा उहदा कर्म बनदा हैगा। हुण असीं सत्संग 'च जिहड़े जीव बैठे है, ये इन्हां दा कर्म बन गया। फिर बैठणगे फिर कर्म बन जाएगा। इसे तरह कर्म जिहड़ा बनदा है, कर्म कीतियां कर्म हुंदा है, भाग कीतियां ही भाग बनदे है। भाग किते बदे मदाए नहीं मिलते आगे। हाँ जी। कौन बिद कहूँ तो है समझाई, भाग कुछ ओछा ही तै पाई। तमो गुण छाए रहा कट तेरे, सतो गुण कभी न आवे नेरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं कि तमो गुण तेरे अंदर 24 घंटे तेरे अंदर बढ़िया हैगा और ये तैनूं सता रहा है।
ਤਮੋਗੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਫੌਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਧੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਰਾਫ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲਾ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਦਬਾਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਛਾਏ ਰਹਾ ਘਟ ਤੇਰੇ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਭੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ, ਭਜਨ करे तू ना कब सच्चा, शरण में गुर की है तू कच्चा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੱਚਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣੇ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇ, ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਬਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਹੋ।
ਹਉ ਸੋ ਲਾਮੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਨੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤਾਨੇ ਵੱਜਣ, ਲਾਮੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਕੱਚਿਓਂ ਜਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਣੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਜਨ ਤੂੰ करे न कब ही सच्चा, शरण में गुर की है तू कच्चा। जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਾੜ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਭਦੀ, ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਭਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਚੋਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨ ਤਰਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਤਰਾਣ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਆਦਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरत फड़कता। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਛੇਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੇਕ ਹੈ, ਸੂਆ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ तो फिर ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरत फड़कता, नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदासी। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि नाम रस कदी नहीं पाया तू, कदी तू नाम दा रस मिलिया नहीं तैनू, ना तू जगत तू दास होया। तू जगत का बोझ ढोंदा रहा, इन्हां दे बोझ वास्ते ही बनया रहा, लेकिन अदास नहीं होया। क्यों नहीं होया? तैनू अंदर रस नहीं मिलिया। जिन्हां फकीरां नूं रस मिल जाता है उन्हां नूं जगत की परवाह नहीं हैगी। हाँ जी। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदासी, जतन कोई समझ नहीं आता, गुर की मेहर बिना क्या पाता। देखो गुरु साहब जी किस तरह सानू समझा रहे हैं। कोई समझ नहीं आती बगैर सतगुर की मेहर दे, बगैर उन्हों की दया दे तू किस तरह पा सकता है। उन्हों की दया लैन वास्ते सानू उन्हों के बचन मनना पैंदे है, उन्हों का कहना मनना पैंदा है। जिस रस्ते सानू तुरन वो रस्ते सानू तुरना पैंदा है, तद उन्हों की मेहर होगी। जे असी रस्ता ही होर अख्तियार कर लईए तो मेहर किस तरह होगी? फिर साढ़े ते मेहर नहीं हो सकती। कई बार मिसाल दी है जिमीदार पेशे की कि जदों कोई घर दस के जाता मैं फलाने खेत दे विच काम करने वास्ते चलिया, तो घरदियां नूं उस वक्त ही फिक्र पै जाता उहदे रोटी पानी का। वो लैके उस पैली विच खेत विच जाणगे। जिहड़ा दस के नहीं जाता उहदे मगर कोई जाता ही नहीं। आई जे असी मुरशद दे आखे लग के काम करांगे तो मुरशद नूं फिक्र होएगा, उस परमात्मा नूं फिक्र होएगा साडा। जे असी वो काम ही नहीं करते तो उन्होंने फिक्र भी की होगा साडा। हाँ जी। यतन कोई समझ नहीं अब आता, गुर की मेहर बिना क्या पाता, गुर की मर्जी कभी न परखी, मेहर कह आवे कैसे तुर की। स्वामी जी महाराज बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं कि सतगुर की मर्जी तू कभी परखी नहीं।
ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਿਹਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੱਸੀ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਹੈ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। गुर की मर्जी कभी न परखी, मेहर कह आवे कैसे तोर की, खबर नहीं पाई तै निज कार की, शब्द में सुरत ना तेरी सर की। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि तैनू उस घर की कोई खबर नहीं आई, तेरी सुरत जिहड़ी है सारी उम्र लंघ गई है, जरा मासा नहीं सरकी। कदी 16 आने दे 17 आने नहीं बन सके। असी जिथे है सी उत्थे रहे, उहदे तों घटे वधे नहीं। क्यों? काम नहीं कीता। जे असी काम करदा ते असी वधदे, साडी तरक्की हुंदी, सानू उस घर की कोई सोझी मिलदी। असी वो काम ही नहीं किया, सानू सोझी मिलनी किदां सी। हाँ जी। खबर नहीं पाई तै निज कार की, शब्द में सुरत ना तेरी सर की, मर्म ये मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुनाया। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मैं ये सारे मन की हालत दस दी है। ये सारी मन दियाँ शैतानियाँ ने, जो जो भी असी करते हैं, असी महापुरखों का कहना मनते नहीं, उन्हां दी लैन ते चलते नहीं। वो सानू अपने घर की सोझी पवेगी, किस तरह सानू सोझी मिलेगी। असी रस्ते होर अख्तियार कर लेंदे हैं। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि मैं सब कुछ तुहानू गा के दस देता, सब कुछ समझा देता है। हाँ जी। मर्म ये मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुनाया।